आकाशवाणी संवाद पढ़ुंटे उदयनाथ स्वाई। चलित शताब्दीर प्रथमार्ध शेष पूर्व भारत को विकसित राष्ट्र में परिणत करने आमर जातीय लक्ष्य कहले राष्ट्रपति। स्थिरता और संस्कार प्रतिश्रुति शिल्प क्षेत्र में आत्मविश्वास आनीपारी कहले प्रधानमंत्री। देशर समस्त निर्वाचन अधिकारी मानू स्वच्छतार सह कर्तव्य संपादन पर परामर्श देले मुख्य निर्वाचन कमिशनर। एवं आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगितार प्रथम सेमिफाइनाल रे भारत सम्मुख में 265 रन विजय लक्ष्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहते चलित शताब्दीर प्रथमार्ध शेष पूर्व भारत को एक विकसित राष्ट्र में परिणत करने आमर जातीय लक्ष्य। यही लक्ष्य हासिल पर शिक्षानुष्ठानर समस्त अंशीदार विद्यार्थी मानू एक विश्वस्तरीय मानसिकता सह आगक बढ़ा पड़ो। आज संध्यारे राष्ट्रपति भवन में 2 दिनिया परिदर्शक सम्मेलन उद्यापनी अभिभाषण में राष्ट्रपति कहते अंतर्जातीयकरण प्रयास एवं सहयोग को सुदृढ़ करने सहित विद्यार्थी माने एकविंश शताब्दीर विश्व में निज पई अधिक प्रभावशाली परिचय सृष्टि करेंगे। उच्च शिक्षा प्रतिष्ठान में उत्कृष्ट शिक्षार उपलब्धता विदेश में अध्ययन करिवार प्रवृत्ति को ह्रास करिबो। राष्ट्रपति कहते गवेषणा एवं नवसृजन उपर आधारित आत्मनिर्भरशीलता उद्योग और अर्थनीति को सुदृढ़ करिबो। ए क्षेत्र में समस्त प्रकार समर्थनर आवश्यकता रही बोली राष्ट्रपति गुरुत्वारोप करिसेंति। उच्च शिक्षा प्रतिष्ठान मुख्य मानू पारस्परिक स्वार्थ में शिल्प प्रतिष्ठान वरिष्ठ व्यक्ति निरंतर आलोचना करने संस्थागत प्रयास करने को से अनुरोध करते। शिक्षानुष्ठान प्रयोगशाला को स्थानीय आंचलिक जातीय और विश्वस्तरीय आवश्यकता सहित संयोग करने को प्राथमिकता देवा उचित बोली से कहते। छात्र छात्री विशेष प्रतिभा एवं आवश्यकता अनुଯାयी व्यवस्था भित्तिक एवं नमनीय शिक्षा व्यवस्था रहिबा जरूरी बोली राष्ट्रपति कहते। आत्मनिर्भर भारतर लक्ष्य नहीं सरकार कार्य करुछंती एवं संस्कारर गति को त्वरान्वित करा जायथिबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते। गत 10 वर्ष मध्य संस्कार आर्थिक श्रृंखला स्वच्छता एवं समावेशी अभिवृद्धि पर देश क्रमागत भाव में निजर प्रतिबद्धता प्रदर्शन करुछि बोली श्री मोदी कहते। आज बजेट परवर्ती वेबिनार को संबोधित कर प्रधानमंत्री कहते देश अभिवृद्धि उत्पादन रप्तानी एवं परमाणु शक्तिर इंजिन भाव में उभा होइछि। देश में व्यवसाय को सहज करने दिगरे सरकार विभिन्न पदक्षेप ग्रहण करने सह जनविश्वास आईन लागू करिसेंति बोली प्रधानमंत्री कहते। अनुपालन को ह्रास करी आयकर को सहज करा जाय परिछि। से कहते सरकार जनविश्वास 2.0 बिल उपर कार्य करुछंती। बजेट रे उत्पादन एवं रप्तानी क्षेत्रर प्रसार पई गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। प्रधानमंत्री कहते स्थिरता और संस्कारर प्रतिश्रुति शिल्प क्षेत्र में आत्मविश्वास आनी पारिछि। से कहते सरकारंकर प्रयास अर्थनीति उपरे कोविडर प्रभाव को ह्रास करिछि, जहा भारत को एक द्रुत अभिवृद्धिशील अर्थनीति में परिणत करिबारे सहायक होइछि। विश्वर देशगुड़िक भारत सहित आर्थिक सहभागिता को सुदृढ़ करने को चाहते। बीते 10 वर्षों में भारत ने लगातार रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। कंसिस्टेंसी और रिफॉर्म्स का एश्योरेंस एक ऐसा बदलाव है जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री के भीतर नया आत्मविश्वास आया है। मैं मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट से जुड़े प्रत्येक स्टेक होल्डर को ये विश्वास दिलाता हूं कि ये निरंतरता आने वाले वर्षों में ऐसी ही बनी रहेगी। श्री मोदी कहते भारतर उत्पादन यात्रा गवेषणा एवं विकास गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिछि एवं यहाको उन्नत और त्वरान्वित करिबार आवश्यकता रही। गवेषणा एवं विकास माध्यम नूतन उत्पाद एवं गच्छित उत्पाद गुड़िकर मूल्य वृद्धि उपर ध्यान दि जाइपारिबो बोली प्रधानमंत्री कहते। विश्व भारतर खेलना एवं चमड़ा शिल्पर संभावना को स्वीकृति प्रदान करुछि। पारंपरिक हस्तशिल्प क्षेत्र में आधुनिक प्रजुक्ति विद्या प्रयोग कर गुरुत्वपूर्ण सफलता हासिल करा जाई पारिबो। यह द्वारा भारत रप्तानी क्षेत्रर अभिवृद्धि सह विश्व चैंपियन होई पारिबो बोली प्रधानमंत्री कहते। एही अभिवृद्धि श्रम प्रधान क्षेत्र गुड़िकर लक्ष लक्ष निजुक्ति सुजोग
ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ପାରମ୍ପରିକ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନା ଅନେକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଲୁକ୍କାୟିତ ସମ୍ଭାବନାର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କୁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଉପଲବ୍ଧତା ସହଜ ହେବା ସହ ସରକାର ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ଋଣ ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଏବେ ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ଋଣ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଫଳରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରେଡ୍ସ ପୋର୍ଟାଲ ଅନେକ ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇକୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଋଣ ଉପଲବ୍ଧତା ନିଶ୍ଚିତ କରି ନୂତନ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ପଦ୍ଧତି ବିକଶିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର 5 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ଉଦ୍ୟୋଗୀ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଋଣ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଭରକୁ 2 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରି 20 କୋଟି ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ପୁଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୀମା ସହିତ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପିଏଲ୍ଆଇ ଯୋଜନାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 14ଟି କ୍ଷେତ୍ର ଉପକୃତ ହେଉଥିବା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 750ରୁ ଅଧିକ ୟୁନିଟ୍ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ନିବେଶ, 13 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ 5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରପ୍ତାନି ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ରପ୍ତାନିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ 2ଟି ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। आज 14 सेक्टर्स को हमारी पीएलआई स्कीम का फायदा मिल रहा है। इस योजना के तहत 750 से ज्यादा यूनिट्स को मंजूरी दी गई है। इससे 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है, 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन हुआ है और 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है। ये दिखाता है अगर हमारे एंटरप्रेन्योर्स अगर उनको अवसर मिले तो वो हर नए क्षेत्रों में भी आगे बढ़ सकते हैं। ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ କେବଳ ଦର୍ଶକ ନ ସାଜି ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଉତ୍ପାଦନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନାରେ 13 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ନିବେଶ ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ 2 ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଶ୍ରୀ କୁମାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରି ସୁଚାରୁରୂପେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଧାନିକ ସ୍ତରରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଦଳୀୟ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ ଉପରେ ଶ୍ରୀ କୁମାର ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉପନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଶର 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ଭୋଟର ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ କୁମାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ 800ରୁ 1200 ମତଦାତା ରହିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତଦାତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନରୁ 2 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମତଦାନକୁ ସହଜ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ କୁମାର ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଗୁଜରାଟର ଜାମନଗରରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ, ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ତାରାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବନ୍ତାରା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବାତାବରଣ ଯୋଗାଇବା ସହ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ନିରନ୍ତରତା ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କ୍ରିକେଟ୍। ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତ ସମ୍ମୁଖରେ 265 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। 49 ଓଭର 3ଟି ବଲ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 264 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟିଭେନ୍ ସ୍ମିଥ୍ ସର୍ବାଧିକ 73 ରନ୍ ଏବଂ ଆଲେକ୍ସ କ୍ୟାରେ 61 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବେଳକୁ 265 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଭାରତ 14.1 ଓଭରରେ 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 71 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ।
ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ଆମର ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସ୍ଥିରତା ଓ ସଂସ୍କାରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଣିପାରିଛି କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ସମ୍ମୁଖରେ 265 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।